جاتے ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سمجھیے سیکس کی چاہت کیا ہوتی ہے. سیکس کی چاہت ہوتی ہے کہ اندر سے کسی ایسی چیز کا من ہونا جو اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے نیچرلی, قدرتی, اور آپ اپنی اس ضرورت کو نیچرلی اور قدرتی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سیکس کی ڈیزائر ہے. یہ دو طرح سے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک جو قدرت نے آپ کے اندر ہارمون کا ایک فیزیولوجیکل سسٹم رکھا ہے کہ جو اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کو اٹریکٹ کراتا ہے نیچرلی, قدرتی, بنا کسی آرٹیفیشل اسٹیمولس کے, بنا کسی آرٹیفیشل چیز کے. تو یہ سیکس کی جو ڈیزائر ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرو ڈیزائر. یہ جو میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں ڈیزائر کون سی ہے, کیا ہے, یہ کسی میڈیکل بک کا یا کسی اسٹڈیز کا حصہ نہیں ہوتا. یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے سائنس کو آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب میرے ویڈیوز کو دیکھنے والے بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے فریشر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے کچھ ایکسپیرینس ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو میں بار بار کہا کرتا ہوں چونکہ یہ بایولوجی اور میڈیکل سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہے, میڈیکل کلاس نہیں ہے جس کے اندر وہ میڈیکل ٹرمز اور چیزیں یوز کی جائیں, تو آسان زبان میں بالکل لیمن لینگویج میں سمجھنا. ٹرو ڈیزائر, ٹرو ڈیزائر کیا ہے, وہ جو ہارمون آپ کی باڈی کے اندر نیچرلی پیدا کرتے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں, ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی نے ایک وقت کھانا کھایا, جب اس کا وہ کھانا پراپرلی ہضم ہو جاتا ہے, ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, تو اس کا برین دوبارہ کچھ ایسے کیمیکل بناتا ہے جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے بھوک کا احساس کراتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ ایک بار سیکس کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی اس ایک بار کے سیکس سے ریکور ہو کے دوبارہ اس ڈیزائر کو پیدا کرتی اپنے ٹائم میں. یہ سب کا الگ الگ ہوا کرتا ہے. یہاں یہی سمجھنا ہے, یہ سب کا الگ ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار بھوک لگی, اس نے کھانا کھایا, پتہ لگا اس کا کھانا تیزی سے ڈائجسٹ ہوا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ بھوک لگنے لگی. یہ نیچرل ہے اس کے ساتھ, اگرچہ وہ بھوک بڑھانے والی کوئی دوا نہیں لے رہا ہے, تو یاد رکھیے وہ نیچرلی اس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے برا نہیں ہے. اسی طرح ایک بار ایک آدمی سیکس کرتا ہے اور ایک سیکس کرنے کے بعد 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے پھر اس کا دل کر گیا, وہ دوبارہ سیکس کر سکتا ہے. کسی کا 1 دن, کسی کا 2 دن, کسی کا 5 دن. سٹڈیز یہاں تک کہتی ہیں کہ لیٹنسی پیریڈ, یعنی کہ ایک سیکس سے دوسرے سیکس کے بیچ جو چاہت پیدا ہوتی ہے, اس کے بیچ ایک مرد کی چاہت ہفتہ, 15 دن, 20 دن, یہاں تک ایک مہینے تک کا گیپ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, تو یہ نیچرل ڈیزائر, ٹرو ڈیزائر کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے فالس ڈیزائر, جسے میں فالس ڈیزائر کہتا ہوں. ایک ایسی ڈیزائر جو آرٹیفیشلی آپ پیدا کرا رہے ہیں اپنی باڈی میں. جیسے پورنوگرافی کا یوز, ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ اپنی یوٹیوب کھولتے ہیں, آپ اپنا فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ سارے اکاؤنٹس کھولتے ہیں, اس میں بے شمار ننگی لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں, آدھی ننگی لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, بڑے چاؤ سے آپ کے منہ میں پانی آتا ہے. یہ اسی طرح کے پورنوگرافک میٹیریل آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, یا آپ ڈیفرنٹ, آج اگر مارکیٹ میں نکل جائیں تو ہر جگہ آپ کو بے حیائی بے شرمی نظر آئے گی. تو اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو رات دن آدھی ننگی لڑکیاں یا پوری ننگی لڑکیاں بھی دکھ جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کے یوز سے, اس پورنوگرافک میٹیریل کے یوز سے جو سیکس کی ڈیزائر آپ کے اندر آرٹیفیشلی پیدا ہو رہی ہے, اس ڈیزائر کو میں فالس ڈیزائر بولتا ہوں. اس ڈیزائر کو میں فالس ڈیزائر بولتا ہوں. اس ڈیزائر کے ساتھ جو سیکس کیا جاتا وہ ہیلدی نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ یا کچھ اسٹڈیز کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ کرے, پر یہ میری بات بہت گہری, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں. جیسے میں نے ابھی بھوک کا ایگزامپل دیا, اس ایگزامپل کو سمجھیے. ایک آدمی نارمل ہے, اس کے شریر میں کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ایک کھانا کھاتا ہے, 6 گھنٹے بعد دوبارہ بھوک لگتی ہے, نیچرل ہے. لیکن ایک شخص ہے جو بھوک بڑھانے کی دوا لے رہا ہے, یا کچھ ایسی دماغی بیماریوں سے گزر رہا ہے جس کے اندر نیچرلی بھوک, اور اس بیماری کی وجہ سے بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ نے بہت زیادہ موٹے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ہر وقت وہ کھاتے رہتے ہیں اور بس ان کا منہ چلتا رہتا ہے. تو کچھ لوگ تو ان میں سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی دوائیاں یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنا وزن بڑھانے کے لیے. تو یہ جو بھوک ان کو آرٹیفیشل لگائی جا رہی ہے دوائیوں کے ذریعے, یہ آرٹیفیشل بھوک ہے. اس سے ان کے شریر میں طاقت نہیں آتی, اس کھانا کھانے سے ان کا شریر طاقتور مضبوط نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر نیچرل ڈیزائر سے آپ سیکس کرتے ہیں تو چاہے وہ آپ ہفتے میں 2 بار کریں, 4 بار کریں, یا ڈیلی کریں, یا دن میں 2 بار کریں, نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آرٹیفیشل ڈیزائر کی وجہ سے آپ وہ سیکس کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ننگی لڑکی کی تصویر دیکھی تھی, پورنوگرافک میٹیریل دیکھا تھا, یا آپ نے کچھ گندا سنا تھا, یا آپ نے کچھ گندا پڑھا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اب آپ کا دل کرنے لگا, that is artificial. This desire is actually not healthy for you. کیونکہ یہ آپ نے زبردستی پیدا کرائی, آپ کے ہارمون کو, آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں تھی. تو فرق سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سی ڈیزائر کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں.
आइए दूसरी तरफ आता हूं। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि सर्वे किया गया तो ये पता लगा कि आमतौर से जनरली कपल्स जो हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार सेक्स करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, इंटरनेट पे अगर आपको कहीं ये पढ़ लिखा मिले कि हफ्ते में 1 बार सेक्स करना अच्छा है या 2 बार सेक्स करना अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है स्टडी का मतलब कि हर किसी को इतनी ही बार सेक्स करना हेल्दी नहीं। ये एक डेटा है, ये सिर्फ एक डेटा है जो आपको बताता है कि जनरली कपल इतना करते हैं, पर ये कोई लिमिट नहीं है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वही जो मैंने बेसिस आपको बताया है, अगर उस तरह से चल रहे हैं तो फॉल्स डिजायर, ट्रू डिजायर। अब आइए मैं एक चीज और भी आपको यहां थोड़ा इलैबोरेट करता हूं, उससे आपको आसानी होगी। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों की वजह से वाकई एक्सेसिव सेक्स करते हैं, जैसे फॉल्स डिजायर की वजह से हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है लेकिन हम बहुत सेक्स कर रहे हैं। इसकी कुछ पहचान बता रहा हूं मर्दों में। मेरा टॉपिक आज औरतें नहीं है, औरतों में भी एक्सेसिव सेक्स की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, मैं मर्दों की बात बता रहा हूं। कुछ पहचान बता रहा हूं, और ये जरूरी नहीं है कि ये पहचान है तो इसका मतलब यही है कि आप एक्सेसिव सेक्स करें, लेकिन आमतौर से क्या होता है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि हर आदमी का केस बिल्कुल अलग होता है। ये जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं, जो मटेरियल और कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जनरल व्यू है। ये हो सकता है इस वक्त जो मेरी वीडियो में सुनने वाले आप लोग हैं, इनमें से हर आदमी की जरूरत कुछ और हो, तो वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट समझ के बता सकता है कि आपकी जरूरत ये है, या आप ऐसा गलत कर रहे हैं या आप ऐसा सही कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ साइन बता रहा हूं जो बॉडी आपको बताती है जब आप ज्यादा सेक्स करते हैं। नंबर 1, अगर आपको फ्रीक्वेंटली बिना किसी बीमारी के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगा है, जी हां, आप सेक्स की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा यार कल रात तो बहुत अच्छा हुआ था, आज क्या हो गया, अभी मैंने सुबह सेक्स किया था वो तो बहुत अच्छा हुआ था, शाम होते होते मुझे क्या हो गया, तो मुमकिन है आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी फटीग से गुजर रही है। इसे मैं बोलता हूं सेक्सुअल फटीग सिंड्रोम, अपनी जबान में बोलता हूं, यानी कि जब आपकी बॉडी थक जाती है सेक्स के लिए तो रेस्ट मांगती है, वो रेस्ट आप उसको नहीं दे रहे। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगेन बात को आसान करने के लिए। हम जॉगिंग शुरू करते हैं, हर आदमी की एक लिमिट है दौड़ने की। अगर उस दौड़ के बाद या उस वॉक के बाद या उतने टाइम जिम कराने के बाद उसको और एक्सरसाइज कराया जाए तो वो थक जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, बेहोश तक हो सकता है। तो सेक्स के अंदर भी आपकी ताकत लगती है, हार्मोन लगते हैं, एनर्जी लगती है, हर किसी की वो एनर्जी अलग है। तो अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फ्रीक्वेंट हो रहा है, यहां सही है, 6 घंटे बाद फिर खराब हो गया, सुबह सेक्स ठीक हुआ था, रात को नहीं हो पा रहा है, तो मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। या आपके पेनिस के अंदर पेन होना शुरू होने लगा है सेक्स के बाद, जी हां, या आपके पेनिस पे स्क्रैचेस और रैशेस पड़ने लगे हैं, ये कुछ साइन हो सकते हैं। आपकी गर्दन में अगर सेक्स के बाद दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में नीचे बैक में अगर आपको पेन होता है, जिस्म थका थका महसूस करता है सेक्स के बाद, तो मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। ये भी मुमकिन है कुछ और बीमारियां भी हो, सेक्स की दूसरी बीमारियां भी हो, पर यह भी मुमकिन है कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। इसी तरह सेक्स करने से पहले आपके दिमाग पे है यार, आप क्लियर नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आपको सेक्स की जरूरत है या नहीं है, बस आप सोच रहे हैं यार वक्त है, रात है, वाइफ मेरे पास है, चलो ना यार टाइम पास नहीं हो रहा, सेक्स कर लेते हैं, तो आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। जी, आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। याद रखिए, ये कुछ साइन हो सकते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप ज्यादा सेक्स कर रहे हैं। और मजीद अच्छी बेहतर जानकारी के लिए आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं यहां पर, उसे समझिएगा। सेक्स ज्यादा नहीं करना है, सेक्स अच्छा करना है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहां क्या है कि हम सेक्स की क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे नजर रखते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स की बातें सुनता हूं और मुझे अफसोस होता है सुन के कि हमारी सोच क्या बन गई है। बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे मर्दों को ऐसा लगता है कि एक रात में वो 3 बार 4 बार सेक्स करते हैं तभी वो एक अच्छे सेक्स पार्टनर साबित हो सकते हैं। जनाब, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे YouTube पे ऐसे लोग भी भरे हुए हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर्स भी लगाते हैं, हकीम भी लगाते हैं, लेकिन आपको मिसगाइड करते हैं। किस तरह से? कहते हैं कि सेक्स का टाइम कम से कम 50 मिनट होना चाहिए। फलाना एक आदमी एक रात में अगर इतनी बार सेक्स करता है तो ये होगा। आप अपनी बीवी के साथ अगर ऐसा करेंगे, उसकी चीखें निकल जाएंगी, आवाजें निकल जाएंगी, तो आप बहुत अच्छा सेक्स कर रहे हैं। आपका लिंग भी पहाड़ जैसा ताकतवर हो जाएगा, लोहे की रॉड जैसा हो जाए। ये सब का सब आपको बेवकूफ बनाना, आपके जज्बात से, पैसे से, सेहत से खेल करना है। इसको समझना है, प्लीज इसको समझिए। आज सब कुछ मुमकिन है, हमारे यहां सब कुछ मुमकिन है। सोशल मीडिया पे कोई रोक या टोक नहीं है, जिसका जो जी आता है वो बोलने के लिए तैयार है। कोई क्वालिफाइड है तो भी सेक्सोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई नहीं है तो भी सेक्सोलॉजिस्ट बन जाता है, और हर शख्स बोलने पे
कुछ ना कुछ कहने पे तैयार है, उसमें चाहे लड़कियां हैं, लड़के हैं, कुछ भी, कोई कुछ भी कहने को तैयार है, और आप लोग सुनते हैं और समझते हैं कि YouTube पे सुन रहा है, इतने लाख व्यूज हैं, इतने सब्सक्राइबर है तो अच्छा ही होगा। नहीं, ये कोई पैरामीटर नहीं है। आपने समझना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सर्च करनी, उसके ही जरिए आपने आगे बढ़ना है। ये आपकी सेहत है जनाब, अगर एक बार हाथ से छिन गई तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी वापस नहीं लौटती। इससे बचना है तो सेक्स अच्छा करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर की थी कि आप अपनी बीवी को सेक्स में कैसे खुश कर सकते हैं। प्लीज उसको देखिए, आपको पता लगेगा अच्छा सेक्स क्या होता है। एक बार का अच्छा सेक्स अक्सर कपल के लिए एक हफ्ते के लिए काफी हो जाता है। जी हां, एक हफ्ते के लिए काफी हो जाता है, अगर एक सेक्स वाकई सेक्स की तरह से किया गया है तो। मजाक नहीं, खेल नहीं, सेक्स की तरह से अगर किया गया है। और एक सेक्स का मतलब भी आपको चलते चलते बताता हूं, सेक्स का मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। याद रखिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कि आपने जिम में जाके कितनी देर वर्कआउट किया, कितने अच्छे मसल्स आपके बन गए, नहीं, हरगिज नहीं। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, इमोशंस और फिजिकल अटैचमेंट का। हमारे सेक्स में इमोशंस गायब